আজকে যেহেতু এখন আখেরি দরস হলে পরীক্ষার পরে চলে যাবে, এজন্য একটা আসাতেজায়ে কেরামের নামে ওনারা একটা বিদায়ী তারানা লিখছেন। এজন্য এই তারানাটা এখন পড়া হবে। সর্বপ্রথম একটা তারানা পড়া হবে, আমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে চেষ্টা করি। পড়েন, তারানা পড়েন। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्द दिल की दास्तां बरफिराक मादार इल्मी दारुल उलूम अल हुसैनिया उलमा बाजार सोनागाजी पेनी बांग्लादेश मिन जानिब फारिगीन दौरे हदीस 1444 या 45 हिजरी। ये हुसैनी जामिया एक गुलशन ईमान है, मरकज़ इल्म हुनर है, मनबअ इरफान है। ये हुसैनी जामिया एक गुलशन ईमान है, मरकज़ इल्म हुनर है, मनबअ इरफान है। यहाँ इल्म अमल का एक दिलकश इम्तिज़ाज है, यहाँ इल्म अमल का एक दिलकश इम्तिज़ाज, मज़हर अनवार इल्म ताबश एहसान है। जिसकी चश्मे कीमिया से खाके सोना बनी, बानिए बागे हुसैनी ओ फजल रहमान है, मरकज़ इल्म हुनर है, मनबअ इरफान है। उसकी शिराज़ू को बादा जिसने आबिदुल हलीम, उसकी शिराज़ू को बाधा जिसने आबिदुल हलीम, जामिया की जामियत खुशनुमा बुरहान है। सैयदे अहले ज़मा है हज़रत सैयद की ज़ात, सुन्नत अहमद का पैरो साहिबे इरफान है, मरकज़ इल्म हुनर है, मनबअ इरफान है। एक मुहद्दिस बेबदल है नूर इस्लामी अदीब, एक मुहद्दिस बेबदल है नूर इस्लामी अदीब, मसनद तहदीस जिससे नहीं अरे ताबान है। ज़ीनत दर से बुखारी जामिया का पासिबा, माहिर जुमला फ़नून आशिक़ रहमान है, मरकज़ इल्म हुनर है, मनबअ इरफान है। अहले इल्म अहले इरफान है हज़रत मुस्तफ़ा, अहले इल्म अहले इरफान है हज़रत मुस्तफ़ा, माहिर जुमला माहिर इल्मे फराइज़ मुर्शिदे दौरान है। इल्म का मवाज़ दरिया हज़रत शहबू सईद, काशिफ़ इल्म हिकम जो मरजाए इंसान है,
مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے، ترمذی کا ترجمہ ہے، نازش گلزار ہے، ترمذی کا ترجمہ ہے، نازش گلزار ہے، شیخ مزمل کے بے شک یہ نرالی شان ہے، پیکر صدق و صفا جو حضرت شبیر ہے، جو بخاری ترمذی کے درس کا سلطان ہے، مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے، صاحب فقہ و فتاوی شیخ ابو داؤد جو، صاحب فقہ و فتاوی شیخ ابو داؤد جو، حضرت امداد صاحب حکمت کی کان ہے، مظہر انوار حق ہے جو مولانا خلیل، اولیے پاک زینت قاری قرآن ہے، مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے، اکابر کا نمونہ شیخ یونس بیگمان ہے، اکابر کا نمونہ شیخ یونس بیگمان، مظہر راز موطا صوفی دوران ہے، شیخ کامل عبد قاہر ولی باکمال، رونق در سے نسائی عارف منان ہے، مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے، بے باغ گوہر شمائل کی صدف سے جو ملا، بے باغ گوہر شمائل کی صدف سے جو ملا، حضرت ہارون کا وہ قطرہ نشان ہے، صاحب فہم و فراست حضرت عبد الحلیم، واعظ شیری بیار فائق اقران ہے، مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے، رونق در سے طحاوی شیخ نوری ادیب، رونق در سے طحاوی شیخ نوری ادیب، آپ تفسیر و تفقہ میں عظیم الشان ہے، آہ گلشن سے جدائی کا زمانہ پڑا، فرقت احباب کی یہ سخت مشکلات ہے، مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے، اپنے استادوں کے سنا کو کیسے شمار، اپنے استادوں کے احسانوں کو کیسے شمار، ہم پہ از سرتا قدم احسان نہیں احسان ہے، ان جبال العلم
کا ہو شکریہ سے ادا، جن کی صحبت میں ملا علم عرفان ہے، مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے، ان کو بھی کہنا پڑے گا آج ہم کو الوداع، ان کو بھی کہنا پڑے گا آج ہم کو الوداع، بس کی باری ہمارا آخری سامان ہے، الوداع پیش رو یا الوداع قولبا، الوداع باغ حسینی رخصتی کی آن ہے، مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے، اے خدائے باغ جنت ہو خزانہ آشنا، اے خدائے باغ جنت ہو خزانہ آشنا، ذرے ذرے پر چمن کے تو خدا نگران ہے، تابد جلتا رہے یا رب حلیمی یہ چراغ، دور ظلمت کے لیے یہ قلعہ ایمان ہے، مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے، بس بھی کر اے نور دی اب تھام لے اپنی زبان، بس بھی کر اے نور دی اب تھام لے اپنی زبان، دین و دنیا میں سہارا رحمت رحمان ہے، الوداع پیش رو یا الوداع قولبا، الوداع باغ حسینی رخصتی کی آن ہے، مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے، یہ حسینی جامعہ ایک گلشن ایمان ہے، مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے، مرکز علم و ہنر ہے، منبع عرفان ہے۔ ماشاء اللہ۔ ইনশাআল্লাহ আমরা ধৈর্য সহকারে বসে পড়ি। এখনই বুখারী শরীফের আখেরি দরস ইনশাআল্লাহ হযরত দরস দিবেন। এখনই মতন পড়া হবে ইনশাআল্লাহ, হযরত আমাদেরকে দরস দিবেন। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ মতন সনদ শুরু করেন। بسم الله الرحمن الرحيم. الإجازة المسندة لرواية الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى من شيخ الحديث والأديب الأريب العلامة نور الإسلام الفينوي أدام الله ظله، إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وزير له ولا نظير له لا معين له ولا مغيث له لا مثل له ولا مثيل له لا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أرسله وأعلام الهدى دارسه ومناهج الدين طامسه فصدع بالحق ونطق بالصدق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقصد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل من أستاذنا المكرم وشيخنا المحترم العلامة الفخامة رأس أهل البر والتقى رئيس أصحاب المجد والنهى فريد عصره ووحيد دهره بقية السلف وحجة الخلف فخر المحدثين قدوة المحققين مولانا وأولانا الشيخ الشاه نور الإسلام الأديب الأريب الفينوي أطال الله عمره وأجل قدره وأدام فضله وأبقاه الله بالصحة الكاملة ونفعنا بعلومه النافعة أنه قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه شيخي البارع التقي النقي المحدث النبيل الشاه عبد الودود السنديبي نور الله مرقده وجعل الجنة مثواه. قال حدثنا وأجازنا قطب الزمان فخر الأكابر والأماثل قدوة الأماجد والأفاضل شيخي ومولاي مسند الوقت شيخ الهند محمود حسن الدوبندي. قال حدثنا وأجازنا قاسم العلوم والخيرات الإمام الهمام الشيخ الشاه حجة الإسلام قاسم النانوتوي ثم الدوبندي. والشيخ الشاه الإمام قطب العالم فقيه النفس مولانا وأولانا رشيد أحمد الغنوهي. والشيخ الإمام الشاه مولانا أحمد علي السهرنفوري. والشيخ الإمام الشاه مولانا مظهر النانوتوي. والشيخ الإمام الشاه مولانا القاري عبد الرحمن الفاني فتي
قال حدثنا وأجازنا حبر الأمة كاشف الغمة الإمام الهمام العلامة الشيخ الشاه أنور الكشميري قال حدثنا وأجازنا الشيخ إمام الهند قطب العالم مولانا رشيد أحمد الغنغوهي كلهم قالوا حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الشاه عبد الغني بن أبي سعيد العمري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه أحمد علي السهارنطوري أنهما قالا حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه الإمام إسحاق المحدث الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه قطب الدين أحمد المدعو بالشيخ الشاه ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا وأجازنا والدي الشيخ الشاه إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه الإمام أحمد القشاشي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشرناوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه زين الدين أحمد زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه الإمام الهمام الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا وأجازنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجازي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام السراج حسين بن المبارك الزبيدي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن مزفر الداودي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن الصالح بن بشر الفرضري قال حدثنا وأجازنا الحافظ الحجة المحدث الرحلة شيخ الإسلام إمام الدنيا أمير المؤمنين في الحديث سند الحفاظ رأس المحدثين في القديم والحديث
الشيخ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين آمين. ونفعنا بعلومهم أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الحمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيدنا محمد المصطفى وعلى من بهديه اهتدى وعلى من بسننه اقتفى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس وبالقسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. কেরাত হাদিস দুই প্রকার। একটা হলো কেরাত আলা শাইখ, নিজের ওস্তাদকে নিজে পড়ে শোনায় দেওয়া। আলহামদুলিল্লাহ এটা পুরোপুরি আগেই হয়ে গেছে, এই আজিরে পড়ছে সবাই শুনছে আমরা। আরেকটা হলো ওস্তাদ নিজে পড়বে, তোলাবারা সবাই শুনবে। কেরাতে শাইখ আলাহ সালাম দোনো প্রকারের কেরাত আকাবদের থেকে সাহাবায়ে কেরামের পর থেকে দোনো প্রকারের কেরাত সাবিত আছে। এর মধ্যে নিজেরা পড়াবার সময় যদি কেরাত আলা শাইখ হয়, অর্থাৎ নিজে শাইখকে পড়ে শোনাইছে, তখন আখবারানা বলবে, হাদাসানা বলতে পারবে না। আর যদি ওস্তাদ নিজে পড়ে শোনাই দেয়, তখন পড়াবার সময় কি বলবো, হাদাসানা বলতে পারবো, কোনো অসুবিধা হবে না।
তো আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ দোনো প্রকারের কেরাত এখানে হয়ে গেল। আমি এই জন্যই পড়েছি আর কি, যে দোনো প্রকারের কেরাত হয়ে যায়, এই জন্য আমি নতুন পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। এই যে সনদ পড়া হলো, বিস্তারিত ভাবে সনদ পড়া হলো, এখানের ভিতরে ইসনাদ বলা হয় সনদ পড়ায় দেওয়া। এটা কি এবং কেন? হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহির ইরশাদ, লাউলাল ইসনাদ লাকালা মানসা মাসা। যদি ইসনাদের সনদ বয়ান করার, সনদ পড়াবার পরিবার গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তো যার মনে যা খায় সে একটা কথা বানিয়ে করবো, কার আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কার রসুল সাল্লাল্লাহু বলবো, তাহলে মওযু হাদিস দুনিয়া ভর্তি হয়ে যাবে। এই জন্য আল ইসনাদু মিনাদ দ্বীন, লাউলাল ইসনাদ লাকালা মানসা মাসা। যদি ইসনাদের গুরুত্ব না দিই, যার মনে যা খায় তা সে নকল করে দিবে আর বলবো কার আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা একেবারে বাদ। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কোনো প্রকারের কেরাতে সনদ পড়া হয়ে গেছে। এটার দৃষ্টান্ত আমি দিয়ে থাকি এরকম ভাবে। দেখেন আপনাদের সামনে এখন কারেন্ট আসছে, এই যে আলো, আমাদের বাংলাদেশে কারেন্টের কারখানা কোথায়? চট্টগ্রাম কাস্টের ভিতরে কারেন্টের কারখানা, সেখানে কারেন্ট তৈরি হয়। সেখান থেকে আমাদের ওলামা বাজার পর্যন্ত না, কেবল ঢাকা চট্টগ্রাম থেকে সব জায়গাতে এই যে আলোটা আসলো, কারেন্টের আলোটা আসলো, কিভাবে আসলো? হাজার হাজার ফিলার খাড়া করা আছে, ফিলারের সাথে তার বান্ধা আছে। যদি মধ্যখান দিয়ে একটা ফিলার ভাঙি পড়ে যায়, তার সাথে গেল, আলো আসবে আর আসবে না। আকায়ে নামদার সরকার দু আলম জনাবে আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 23টি বছর পর্যন্ত মক্কায় মুআজ্জামায় 13 বছর, মদিনায় পাকে 10 বছর, 23টি বছর পর্যন্ত আল্লাহ শানুর পক্ষ হইতে রুহানি কারণ না ধরেছে, ওহী ইলাহি না ধরেছে, যে রুহানি কারণ ছিল। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে হযরতে সাহাবায়ে কেরাম প্রথম পিলারগুলি, তারপরে তাবেঈন, তবে তাবেঈন, তবে তাবেঈন হইতে হইতে আমাদের জামানা পর্যন্ত আজকে এখন কত হয়নি? 1400। আল্লাহ, এই পর্যন্ত আমার আসাতে জায়গা তাদের এখানে পড়া হলো, নাম পড়া হলো, ওনারা বড় বড় প্লেয়ার, ওনাদের মাধ্যমে আমরা, আমাদের মাধ্যমে আমাদের আজিজেরা এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ তাআলা চলবে। মাওলায়ে পাক নিজে জিম্মেদারি নিছেন, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। আল্লাহ ফরমাতে আছেন, আমি আলোচনা করছি কালামুল্লাহ, কোরআন মাজিদ এবং তার তাফসীরের মধ্যে হাদিস শরীফ, ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন, আমি নিজেই এটা কি করব? হেফাজত করব। হেফাজতের দুনিয়ার ডাল আসবাব, হেফাজত করতে কি লাগে? আসবাব লাগে। এই আসবাব কি? এই ইসনাদ, সনদ। এই সনদ পড়া হইলো, এটার মাধ্যমে মাওলায়ে পাক এই কালামুল্লাহ শরীফকে, হাদিসে পাককে, সবকিছুকে কি করছেন? হেফাজত করছেন আল্লাহ। এই জন্য এটা জরুরি, এটা ছাড়া মওযু হয় দুনিয়ার ভর্তি হয়ে যাবে। আর এখন মওযু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, সনদ দেখতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ এই চিন্তাটা যেটা এখন পড়ার জন্য আমরা সামনে বসছি, প্রস্তুতেছি, এই কিতাবটার কি নাম? আল জামিউস সহিহুল মুসনাদুল মুখতাসারু মিন উমুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি। এই নামের দ্বারা দাম বোঝা যায়, এটার এই নাম কেন? 1 নম্বরে আল জামে। জামে কাকে বলে? জামে পরিভাষায় ইসলামের ভিতরে জামে ও কিতাবকে বলে যে কিতাবের ভিতরে 8 করে এলেম আছে, সিয়ার, আদাব, তাফসীর, আকায়েদ, ফিতান, আহকাম, আসরাত ও মানাকিব। এই 8 প্রকারে এলেম যে কিতাবে লেখা হয়, এটার নাম কি? জামে। এই জামে সহিহ বুখারী। আল্লাহু আকবার। এই 8 প্রকারের উলুমের ভিতরে সিয়ার, আকায়ে নামদার সরকার দু আলম জনাবে আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ সিরত এখানে ভিতরে আসে গেছে। পুরা কিতাবের মধ্যে হুজুরের সিরত, হুজুরের পুরা জিন্দেগীর কথাবার্তা আসে গেছে। আল্লাহু আকবার। আদাব,
আদাবুস সালাত, আদাবুজ যাকাত, আদাবুল হজ এবং আদাবুদ দ্বীন ওয়াদ দুনিয়া, যত আদাবের প্রয়োজন সবগুলো এখানে সহিহ আয়াতে বয়ান করা হয়েছে। তাফসীর কালামুল্লাহ শরীফের আয়াত গরিমা যেগুলি আছে তার তাফসীর এখানে মধ্যে কিতাবুত তাফসীর মুস্তাকিল ভাবে লেখা হয়েছে। সিয়ার আদাব ও তাফসীর ও আকায়েদ, ইলমুল কালামের যত জরুরি আকায়েদ আছে আমাদের সবগুলো এখানে লেখা হয়েছে। তারপরে ফিতন, কিতাবুল ফিতন, ফিতনা সম্পর্কে কিয়ামত পর্যন্ত যত ফিতনা আছে, দাজ্জাল আইব, দাব্বাতুল ফিতনা আইব, বিভিন্ন রকমের ফিতনার কথা এখানে মধ্যে সহিহ আয়াতে বয়ান করা হয়েছে। আহকামে শরঈয়া সবগুলি আছে। আহকামে শরঈয়া কিতাবুল তাহারাত থেকে আরম্ভ করে একেবারে কিতাব খাতমা পর্যন্ত সমস্ত উলুম এখানের মধ্যে আছে। তো সিয়ার আদাব ও তাফসীর ও আকায়েদ, ফিতন, আহকাম ও আসরাত ও সাত কিয়ামতের আলামত এখানে সবগুলি আছে কিছু বিষয়। তারপরে কি মানাকিব সাহাবায়ে কেরাম সব বিস্তারিত আছে। এই জন্য কি নাম রাখা হয়েছে? জামে। আর জামুস সহিহ, সহিহ কাকে বলে? সহিহ ওই কিতাবকে বলা হয় যে কিতাবের ভিতরে 5টা গুণ থাকবে, 2টা শর্তি এবং 3টা ইজাবি। সহিহ কিতাব, যেই কিতাবের বর্ণনাকারী এর কন্ট্রোলার তো এটা রাবিরা সবকিছু কি আদেল, আদালত শর্ত, প্রত্যেক বর্ণনাকারী কি ছিল? আদেল ছিল। রাবি আদেল হওয়া 1 নম্বর শর্ত। 2 নম্বরে জব্ত। জব্ত 2 প্রকার, জব্ত বিশ সদর, জব্ত বিশ সদর। কেউ কেউ লিখে লিখে দিয়েছে থেকে, আর কেউ কণ্ঠস্থ করছে, মুখস্থ করছে। এই 2 প্রকারের জব্ত আছে, জব্ত বিশ সদর, জব্ত বিশ সদর। সাহাবায়ে কেরাম ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি এরকম ভাবে জব্ত বিশ সদরেরও মালিক ছিল, জব্ত বিশ সদরেরও মালিক ছিল। আর ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই কিতাবকে 16টি বছর লাগাইয়া, আল্লাহু আকবার, প্রত্যেকটি হাদিস এখানে নকল করার আগে দিই 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ি, উর্দু করি, 2 রাকাত নামাজ পড়ি, মাওলানা পাকের দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ জাহিরি কাওয়াইদ মতো এই হাদিসের ভিতরে কোনো প্রকারের সন্দেহ দেখা যান না। তারপরেও যদি কোনো সন্দেহ, কোনো ইল্লত, কোনো দোষ থাকে, মওযু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, মেহেরবানি করে আমার কলবে ডালিয়ে দেন। আল্লাহর পক্ষ হইতে কলবে এলহাম হইতো যে এখানে কোনো প্রকারের কি নাই, জরুরত নাই, দুর্বলতা নাই, একবারে সহিহ আছে। তখন তিনি একটা হাদিস লিখতেন 16 বছরে। আল্লাহু আকবার। এখানে ভিতরে উনি 93টা অথবা 98টা আবওয়াব কাজ করছেন, কিতাব কাজ করি। তারপরে এই হাদিসগুলো উনি 16 বছরে জমা করছেন, নামাজ পড়ি 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 জমা করছেন। মাওলা হয়তো যে পক্ষ হইতেন এইভাবে কবুলিয়ত। আল্লাহু আকবার। صحيح إمام الكل عاني محمدا كتاب سيبقى في العصور مخلدا كتاب أراد الله كون مقامه بعيد كتاب الله في الفضل والهدى كتاب به يرفع النبي رسولنا ويرشد أن يدمى إليه ويسندا به عالم الأخبار يفخر دائما وتعليمه يجري لديهم مؤبدا মাওলানা পাক এই কিতাবকে এভাবে কবুল করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ তাআলা। এই কিতাব দাজ্জাল আসার আগ পর্যন্ত এই কিতাব ইনশাআল্লাহ দরসও জারি থাকবো। এবং হুফাজে হাদিসের ভিতরে অনেকে আছে সহিহ বুখারী শরীফের হাফেজ, হুফাজে হাদিস, আল্লাহ পাক এইভাবে এটা হেফাজত করার ব্যবস্থা করছেন। সুবহানাল্লাহ। كان البخاري حافظا ومحدثا جمع الصحيح مكمل التحرير ميلاده صدق ومدة عمره فيها حميد وانقضى في نوره الله أكبر। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি গুণ সম্পর্কে আবু ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফাতুল বারি শরীফ বুখারী ভিতরে বয়ান করতে আছেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাফেজ ছিলেন, মুহাদ্দিস ছিলেন। জামাল সহিয়া মুকাম্মালাত তাহরিরি মিলাদুহু সিদকুন, ওনার জন্ম হলো সিদকে। সোয়াদ ডাল কাপ, সোয়াদের সংখ্যা 90, ডালের সংখ্যা 4, 94, কাপের সংখ্যা 100। তো 194 তো জন্ম হয়েছে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। মিলাদুহু সিদকুন ওয়া মুদ্দাতু উমরিহি ফিহা হামিদুন, ওনার বয়স হলো হামিদ। হামিদ ইয়া দাও, হামিদ ওনার বয়স।
হার সংখ্যা 8, মিমের সংখ্যা 40, 48, ইয়ার সংখ্যা 10, 58, ডালের সংখ্যা 4, 62। এই 62 বছর উনি হায়াত পেয়েছেন। আল্লাহু আকবার। মিলাদুহু সাদকুন ওয়া মুদ্দাতু উমরিহি ফিহা হামিদুন ওয়াল কাযা ফি নূরি। ইন্তেকাল করছে উনি নূরের ভিতরে। নুন ওয়াও রা, নুনের সংখ্যা 50, ওয়াওর সংখ্যা কত? 6, 56, রার সংখ্যা 200, কারাসাত 256 ভিতরে উনি ইন্তেকাল করছেন। সুবহানাল্লাহ। নূরের ভিতরে ইন্তেকাল করছে মানে কি? উনি নিজে মুনাব্বার নূর ছিল আর ইন্তেকাল করছে নূরের ভিতরে। মদিনা মুনাব্বারা থেকে উত্তর দিকে সিরিয়ার দিকে যাচ্ছে মেন রোড আছে, পাকা রোড। এই রোডের পশ্চিম পাশে জুমনাত মাকবারা। আলহামদুলিল্লাহ এই বন্দা 2 বার জিয়ারত করছি সেখানে। আল্লাহ লাখ লাখ শুকর, সেখানে ও সফর করার সময় মক্কা থেকে মদিনা যাইতে ও সেখানে 2 বার আল্লাহ তৌফিক দিতে জিয়ারত করা। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সেখানে গেলে দিল তাজা হয়ে যায়। আল্লাহু আকবার। তো মিলাদুহু সাদকুন ওয়া মুদ্দাতু উমরিহি ফিহা হামিদুন ওয়াল কাযা ফি নূরি। আলহামদুলিল্লাহ। তো সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম সহিহ বুখারী পরিচয়। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই কিতাবকে আজিম গরিব তরিকায় তরতিব দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার। প্রথম উনি এই কিতাবের প্রথম যে কিতাব কায়েম করছেন কিতাবুল ঈমান। ইয়ার আগের দিন বদল ওহী বাপ, এটা ভূমিকা হিসাবে শুরুরি ব্যাকের ভূমিকা হলো বদল ওহী। ওহীর মাধ্যমে সব কিছু লোক আমাদের কাছে আসে। হুজুরের পরে 23 বছর লাগতো ওহী না যাবে না, ও নুজুল ওহী যারা তো ওহীর ব্যান্ড প্রথম করছে বদল ওহী। এই বদল ওহীর ভিতরে উনি প্রথম এটা ভূমিকার মতো। তারপরে কিতাব শুরু হয়েছে কিতাবুল ঈমান থেকে। কিতাবুল ঈমান থেকে কিতাব শুরু করছেন আর কি। এটা সব কিছুর ভূমিকা হলো বদল ওহী বাপ। তো ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওহী থেকে আরম্ভ করছেন। অন্যান্য মুসান্নিফিনে কেরাম আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ওনারা কেউ কিতাবুত তাহারাত থেকে, কেউ কিতাবুল সালাত থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে। আর ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফিকির জবাব বহুত উঠছে। এই সবগুলোর উপরে হলো কি ওহী এলাহি। ওহী এলাহি আসল মাকসামা, সব কিছু তার একটা। এই জন্য তিনি ওহীর থেকে আরম্ভ করছেন। কিতাব হিসাবে প্রথম কিতাব কি? কিতাবুল ঈমান। আর এখানে আমরা যে পড়তেছি বাব, এটা আখেরি কিতাবের আখেরি বাব। আখেরি কিতাব কি? শেষ কিতাবের নাম কি? যে কিতাব কিতাবুত তাওহীদ। কিতাবুত তাওহীদ, এই তাওহীদটা হলো একটা জুজ, ঈমান হলো একটা কুল। ঈমানের ভিতরে তাওহীদ রিসালাত সবকিছু আছে। তো তারা একটা জুজের উপরে শেষ করছি, শুরুও তাওহীদ, শেষেও তাওহীদ। ওই তাওহীদের উপরে উনি ঈমানের উপরে কিতাবকে শেষ করছেন। আর ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কলবের ভিতরে মামলা পাক, ওই দোয়া করি 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 হামেশা আল্লাহু আকবার 40 বছর পর্যন্ত প্রতিদিন উনি ওই উদ্যোগ করে নামাজ পড়ে পড়ে দোয়া করি 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 এক একটা হাদিস জমা করছেন, আবার কাজ করছেন। দুনিয়ার কোন ব্যক্তি এরকম বাপ কাজ করার ক্ষমতা নাই। তারা মা বাপ এক একটা তার্জমা বাবার ভিতরে আমরা কত রোজ পাই। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই তার্জমা আবু আল্লাহু আকবার, এইগুলি এই হযরত ইমাম বুখারীর বৈশিষ্ট্য। এই জন্য তিনি প্রথম কিতাবুল ঈমান জমা করছে ও বদল হয়ে পরে কিতাব থেকে কিতাবুল ঈমান থেকে শুরু হয়েছে। তারপরে আখেরি কিতাব কিতাবুত তাওহীদ। কিতাবুল ঈমান ফুল, কিতাবুত তাওহীদ একটা জুজ। তো জুজের উপরে আর এখানের মধ্যে তিনি বাব কায়েম করছেন। আখেরি বাব যেটা এখানে কায়েম করছেন বাবু কাউলিল্লাহি তাআলা ওয়া নাদাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ। হযরত ইমাম বুখারী আদত আকসার আবওয়াবুল কালামুল্লাহর আয়াত পেশ করেছেন। কালামুল্লাহ হলো আসল, আহাদিস তার ছড়া তফসির। এই জন্য প্রায় বাবার ভিতরে দেখবেন যে 3750 বাবার ভিতরে সব বাবার ভিতরে কি আছে? কালামুল্লাহ ছাড়া কি আসেই বাবার ভিতরে কি আছে? কালামুল্লাহ আছে। বাবু কাউলিল্লাহি ওয়া নাযারুল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ, এটা আখেরি বাব উনি করার দিয়েছেন। মাওয়াজিন মিজানের জমা, মিজান মানে পাল্লা তারাজু। এখন এখানে আয়াতে করিমের ভিতরে মাওয়াজিন জমা আনা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হবে এটা কাল ময়দানে কিয়ামতে কি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মিজান একটা হবে না একাধিক হবে? আর না কুলের সাল কোটি কোটি মানুষ সবার জন্য মিজান একটা হবে না একাধিক হবে? এই আয়াতের দ্বারা কি বোঝা যায়? নাযাউল মাওয়াজিনা, বোঝা গেল অনেকগুলো মিজান আল্লাহ কায়েম করবো। হাজারে হাজারে লক্ষ লক্ষ মিজান হতে পারে ওজন করার। ওজনের বয়সটা সবচেয়ে আখেরে দিয়েছে। ব্যবসায়ী ব্যবসা করি কিনি এটারে ওজন করে করে গোলার মধ্যে রাখে, ওজন করে করে রাখে। এই মিজানেরটা সর্বশেষে আনতে হবে। এই জন্য
ওজন করি এটাকে। এখন লব্ধ মাওয়াজিন যে জমা আনা হয়েছে, এটা এটা দোনো একটা মান আছে, সারহীন দোনো মান লিখছেন, অর্থাৎ মাঝে মাঝে সারহীনের কল অনুসারে একাধিক মিজান হবে, প্রত্যেক বিকেলে ভিন্ন ভিন্ন মিজান হবে। অথবা আমাদের যে বিভিন্ন রকমের সুযোগ আছে, প্রত্যেক আমাদের জন্য বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন কি হবে, মিজান হবে। দেখেন দুনিয়াতে আমরা বাতাস মাপে এক প্রকারের তরাজু দিয়া, ডান মাপে আর আয় খুশি দিয়া দিয়া ডান মাপে, এরকম ভাবে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য বিক্রি করার সময় আমাদের মিজান ভিন্ন ভিন্ন আছে না? তো আমারও ভিন্ন ভিন্ন আছে আমাদের, তো বিভিন্ন আমাদের জন্য ওই বিভিন্ন তরাজু হবে। এই জন্য মামাজিন বহু বছর লব্ধ আনা হয়েছে। আমার দুনিয়ায় তো ওই এক মিজানে সবকিছু মাপা যায় না, বিভিন্ন মিজানের মধ্যে মারতে হয়। তো এখানে ভিতরে বর্তমানে তো ওই বাতাস মাপারও ভিন্ন ভিন্ন মিজান আছে, সবকিছু মাপি বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানীরা এগুলো তৈরি করে ফেলেছে। তো এই জন্য মামাজি শব্দ জমা এটাও হতে পারে। তো প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একাধিক মিজান হবে না, সমস্ত মাহাসরবাসী যায় মিজান একাধিক মিজান হবে। দোনো কাউল আছে আমাদের মুতাকাল্লিমিন হাজার আছেন, আহলে হাদিস দোনো কাউল আছে। তো এর মধ্যে রাজে কাউল এটা মাওয়াজিন একাধিক হবে, সবার জন্য হবে ময়দানে মাহশারে। এগুলো ফরমাইছেন ওয়ানাজাউল মাওয়াজিনাল কিসতা। কিসতা শব্দ এটা মুফরাদ, কিন্তু অর্থ কি? মিজান তোল জমা, তার সিফাত আখর কিসতে মুফরাদ। তো আসাদা নাওনা ছিল, কিসতে মুফরাদ জিকির করেছে, তো কয় যে কিসতে মাজদার, তো মাজদার জিনসিয়ত তার মধ্যে আছে, একাধিক মান ভিতরে সামনে আছে। এই জন্য আস্তাদ তো আর কোনো দরকার নাই, কিসতে করে কাবি কাফিব ওয়ানাজাউল মাওয়াজিনাল কিসতা। মাওলানা পাকের ইরশাদ, কাল ময়দানে কিয়ামতে আমার কোটি কোটি বান্দার জন্য আমি ইনসাফের তরাজু কাজ করিয়ে দিব। হ্যাঁ, এখন প্রশ্ন করবা যে আল্লাহ তো সব জানে, আবার তরাজু দিলে কাজ করে মাফের কি নাই? আল্লাহ জানে, বন্দারা জানে। আল্লাহ তাআলা শানুতে আদল ইসলাম করে এটা সমস্ত হাসরবাসীকে দেখানোর জন্য মাফিয়া মাফিয়া দেখাইবো। তোমার আমাল, আমার আমল যত আছে ওজন করি করি, যেটা এক ব্যক্তিকে এগুলো সাইড করতে না পারে, তারা বৃহস্পতি আর জগতের কি নেই, প্রত্যেকের আমলকে ওজন করা হবে। সেই জন্য মাওয়াজিনের টেস্টে অর্থাৎ ইনসাফের তরাজু মাওলানা পাক নিজে তো জানে আল্লাহ আগের থেকে, মখলুকাতকে জানাবার জন্য, বন্দেগানে খোদাকে জানাবার জন্য ওই তরাজু কাজ করবো। টেস্টে এটা যদিও লব্ধ মুফরাদ, কিন্তু জিনসিয়ত থাকার কারণে মাওয়াজিন সেবা তো হইতে কোনো অসুবিধা নেই, আস্তার কোনো প্রয়োজন নাই। তারপরে ওয়ানাজাউল মাওয়াজিনা আল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা, এই কথা ফরমাইছেন। মাওয়াজিন এই যে মিজানের জমা, এই ওয়াহিদ তসনিয়া জমার পার্থক্য, এগুলি আল্লাহ নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার কিছু বছর পর হয়েছে। খলিল ইবনে আহমদ নবী ইত্যাদি নবীরা এগুলার কাওয়াইদে নেওয়ার ভিতরে বয়ান ফরমাইছেন। তাহলে আগের যেমন ওই মিজান এবং মাওয়াজিন ও দুটোটা একই অর্থে ব্যবহার হতো, মুফরাদ হওয়া সত্ত্বেও জিনসিয়ত আছে তো, আর মাওয়াজিন জমা হইলে কোনো অসুবিধা নাই, এটা হতো। কালামুল্লার ভিতরেও বহু জায়গাতে আছে এরকম মুফরাদ শব্দ মুরাদ জমা এভাবে জিকির করা হয়েছে। ওয়ানাজাউল কিসতা, কিসতা এটা ওই সিফাত হয়েছে, যদিও না তো মুফরাদ কিন্তু মাজদার। তো মাজদারের মধ্যে কি আছে? জিনসিয়ত আছে। লিয়াউমিল কিয়ামা আই ফি ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামতের ময়দানে মাওলানা পাক কিয়ামতের এই কথা বলতে না পারে যে বেহিসাবি হচ্ছে ওরা জান্নাতীদের আমার জাহান্নামে কেন দেন, এটা যেন কেউ বলতে না পারে। তো ওজন করে করে প্রত্যেকে দেখাইয়া ওয়ান্না আমালা বনি আদম ওয়া কাওলাহুম তুজান, বনি আদমের আমাল এবং আকওয়ালকে ওজন করা হবে ফরমাইতে আছেন। কিয়ামতের ময়দানে আমাদের প্রত্যেকের আমলকে ওজন করা হবে, আকওয়ালকেও কি ওজন করা হবে। আর এটা আগে জামানার মানুষ বুঝতো না, বর্তমানে সায়েন্টিস্টরা বিজ্ঞানীরা এমন এমন জিনিস তৈরি করছে, এখন বাতাস মাপে, কথা মাপে, কালাম মাপে, কত এসব মাপ হয়ে যায়। তো মাওলানা পাক এটাকে ওজন করে গেলে দেখাবো প্রত্যেক হাসরবাসীকে কিভাবে। ওয়ান্না আমালা বনি আদম ওয়া কাওলাহুম তুজান অথবা ইউজান। ওয়া ক্বালা মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু তাআলা, মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং সাহাবায়ে কেরামের যারা সোহবত পাইছেন তাবেঈন, তবে তাবেঈন, ওনাদের ভিতরে বহুত বড় বড় মহাদ্দেশ ফুকাহা ছিলেন, ওনাদের আকওয়াল ইমাম বুখারী নকল করছেন সহিহ তরিকাতে। মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি বলতেছেন যে ইমাম বুখারী একটা আদত কিতাবের মধ্যে পড়ে যাইতো, লব্ধ একটা জিকির করলে এটার হাম্মানি অথবা মাপ দায় করলে আরেক লব্ধ ফিগারও উনি তফসিল করে। সেই জন্য কেস্টের লোক কেস্টা আসে বয়ান করে, কেস্টের সঙ্গে আর কেস্টা আসো আর আব্দুল রুমিয়া,
কেস্তার আদলের মানুষের। এখন প্রশ্ন করছি ভারত বীর রুমি অর্থ রুমি ভাষা কোরআন কোন ভাষার কিতাব আরবি ভাষা, তো রুমি ভাষা কোরআন মধ্যে কিনলে আসবে, আজমি ভাষা কেন কয় না? কিছু আলফাজ এরকম আছে আসলের মধ্যে ছিল গায়ের আরবি, পরে ইস্তেমাল করতে করতে গিয়ে গেছে আরবি হয়ে গেছে। এখন খালেস আরবি লব্ধ, কসি বলি আরবি আল কেস্তাস আল কেস্তে এরকম এখন খালেস আরবি লব্ধ। তো রুমি ভাষার মুরাদুলের আগে ছিল আর কি, পরে বর্তমানে এটা কি গেছে আরবি হয়ে গেছে, খালেস আরবি রুমিয়া। সংক্ষেপে বলতেছে বা তফসিল এখন করার সম্ভব হচ্ছে, সংক্ষেপে বলতেছি কথাবার্তা। আর তফসিল করলে এখানে কয়েকদিন লাগবো, তফসিল করতে না সংক্ষেপে খালি তর্জমা করে তফসিল করতে গেলে কয়েকদিন বসেইব, কয়েক ঘন্টা বুঝতে হবে, এখন এই সময় নাই। আর সংক্ষেপে খালি তর্জমা করবে। তো আল কেষ্ট মাজদারুল মুকসিদ একদম আমরা এরকম ছিল ওই জবাব ভিতরে ফরক করতো না, এই যেমন না হয় না হয় বিচার করার পর থেকে ফল্লিব না আমার রহমতুল্লাহ ওনারা তফসিল করি করি এগুলো ফলি ব্যান করছেন। তো আর মকসদ আর আব্দুল রুমিয়া মকসদ ওই টেস্টের থেকে কি আছে মকসদ আছে, সিগা আদেলকে কি বলে মকসদ বলে, কাসেদও বলে। ও আম্মাল কাসেদ পাওয়াল জায়ের, আর কাসেদ ওই দূরের মানুষ আছে জায়ের মানে তো কাসের তফসিল করলে এটার উপর অন্য সময় লাগিয়ে দেবো, এগুলা সংক্ষেপে কাজ তর্জমা করলাম আর তফসিল করতাম না। যেটা এখানে মধ্যে এখন পড়ছো আলহামদুলিল্লাহ ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি কিতাবের সর্বশেষে দিয়া এই রেওয়ায়াতটা জিকির করছেন। উনি এই কিতাব লিখতে প্রত্যেক সময় এক একটা বার কায়েম করে আগে দুরুকাত নফল নামাজ পড়ে দোয়া করে করে কায়েম করছেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহর পক্ষ হতে ওনার তাজ মদদ হয়েছে। এই জন্য এই আখেরি হাদিসটা যেটা পেশ করতেছেন এটা উনি সর্বশেষে এটাকে পেশ করছেন। এটার ভিতরে ওই তাহমিদের বয়ানের মাধ্যমে তাওহীদ আসে গেছে। কিতাবুত তাওহীদের শেষ হাদিস এটা, কিতাবুত তাওহীদের শেষ হাদিস। ওই তাহমিদের বয়ানের মাধ্যমে ওই তাওহীদ আসে দেবো শেষ পর্যন্ত, তার তফসিল করতে গেলে আমরা। তো বলতেছেন সংক্ষেপে বলতেছি আল্লাহ কথা কোথায় না। আর আবু যুরআতা রাদিয়াল্লাহু আনহু আর আবু হুরায়রা আনহু قال ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাওয়াফুক বাইনাল কিতাবাইন, তাওয়াফুক বাইনাল হাদিসাইন, তাওয়াফুক বাইনাল ইসনাদাইন, তাওয়াফুক বাইনাল রাওয়ায়াতাইন, বিভিন্ন দিক তাওয়াফুক করছেন। শুরু আর শেষের মধ্যে কি করছে মুওয়াফাকাত করছে। প্রথম শুরুতে যে হাদিসটা ওটা আবু হুরায়রা থেকে রওয়ায়াত, এই শেষ হাদিসটা কার থেকে ওটা আবু হুরায়রা থেকে রওয়ায়াত রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবু হুরায়রা ৩,৭৫০টি হাদিস থেকে উনি মুখস্থ করছেন। আল্লাহু আকবার, মাত্র ৩ বছর উনি হুজুরের সোহবত পাইছেন। ৩ বছর, এই 3 বছরের ভিতরে ৩,৭৫০টি হাদিস উনি হুজুর থেকে মুখস্থ করছেন। এইটা আখেরি হাদিস, এটা ওনার থেকে। তো তাও হকবাইদাল হাদিস দোনো হাদিস শুরু আছে অনেক দিক দিয়ে আছে। তো এখানে তাও হকবাইদাল হাদিস উনি করছেন আলহামদুলিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। এরা বাসির ভিতরে বলতেছে কালেমাতানে হাবিবাতানি ইলার রহমান, সুবহানাল্লাহ। তফসিল করলে কয়েকদিন হয়তো আর সেই সময় তো না, এখন তোমরা যেটা আনারও সময় অসুস্থ হচ্ছে না, সংক্ষেপে তো তর্জমা করে যেতেছি। বলতেছেন দুটি বাক্য মাওলায় পাকের দরবারে রহমানের দরবারে অত্যন্ত প্রিয় দুটি বাক্য। কালেমাতানে, কালামানে কোন কলেমাতানে কইছে, ওই সামনে দিকে এসতে আছে এটা কলমা না কালাম, এটা কি কালাম। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, এটা কলমা না কালাম? কালাম, কোনো সন্দেহ আসেনি, নিঃসন্দেহে কালাম। তবে হাদিসে পাকের মধ্যে হুজুর আফসাহুল আরজ ওয়াল আজম হুজুর বলতেছে কলেমাতান। তো কালামানে না হয় কলেমাতানে কেন বলতেছে? কালামায় আর কালামে কলমায় আর কালামে পার্থক্য। হুজুরে দুনিয়ার থেকে বিদায় নেওয়ার 200 বছর পর রয়েছে। হল ইবনে আহমদ রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি এবং অন্যান্য নবীরা এই পার্থক্য করছেন। তাহলে কোরআন পাকের ভিতরেও ওই মাসালু কালিমাতিন তাইয়্যিবাতিন কাশাজারাতিন তাইয়্যিবাতিন আসলুহা সাবিতুন ওয়া ফারুহা ফিস সামা, এখানে মাসালু কালিমাতিন তাইয়্যিবা, আল্লাহ কালিমায়ে তাইয়্যিবা কারে কর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এটা কলমা না কালাম? কালাম। তো কোরআনের মধ্যে কালামের কি করে মাসালু কালিমাতিন তাইয়্যিবাতিন কাশাজারাতিন তাইয়্যিবাতিন। তো কোরআন পাকের ভিতরে কি বলতেছে? কালেমা বলতে আছে। তো কালেমা আর কালামের ফরক নুজুলে ওই সময় ফরক ছিল না, লোকাতালে মনে তেমন কোনো ফরক নেই।
তো কালামকে কলমা বলা এটা দস্তুর ছিল। পরবর্তীকালে আমাদের সুবিধার জন্য খলিল ইবনে আহমদ রহমানি ওনারা অন্যান্য নাহবিরা এটাকে ফরক করছে আর কি। তো হাবিবাতান ইলা রহমান বলছি, হাবিবা মানে মাহবুবা, ফরদি ইলাল্লাহ না ইলা রহমান কেন কর? রহমানিয়ত তাকাদা করে হুব্বির আল মুহাব্বতের, এই জন্য ইলা রহমান এখানে ভিতরে বলা হয়েছে। খাফিফাতান আলাল লিসান, জবানে একেবারেই হালকা, সকিলাতান ফিল মিজান। তোমার এই কালমা, এটা যখন নাকি কাল ময়দানে কিয়ামতে ওজন করা হবে, তো এইটা সকেজ হয়ে যাবো। অন্যান্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের এই কালেমা আছে, এগুলি হালকা হয়ে যাবে, এটা সকেজ হয়ে যাবো। কেন? আল্লাহর ভিতরে তার জন্য যে এখানে আছে আমাদের, তার কারণ তার ওজন সবটাকে বাইরে যাবো। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। প্রত্যেকে আমার আজিম ভাইরা, তোলাবারা প্রত্যেকেই কথা আরজ করতেছে, যারা বাইরের থেকে আইছেন প্রত্যেকে এই বাক্য মুখস্থ করিয়ে নেবেন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। সহিহ বুখারী শরীফের আখিরি হাদিসের ভিতরে আল্লাহর পক্ষ হইতে, আল্লাহর নবীর পক্ষ হইতে আমাদেরকে তরগিব দেওয়া হয়েছে। এই কলেমার ওজন কাল ময়দানে কিয়ামতে যখন মাপা হবে, তখন তার ওজন সবথেকে কি হবে? বেশি হবে। তো আমরা প্রত্যেকেই আমরা শিখি, এখান থেকে যাই সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সব সময় থাকেন বেউজুরে কোনো গুনাহ হইতো না। এই কলমা এটা বেরতে আমরা প্রত্যেকে যেন করবেন, প্রত্যেকে ইনশাআল্লাহ তাআলা। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, প্রত্যেকে চেষ্টা করবেন এটাকে বেশি বেশি করে করার জন্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। লম্বা কথা আর বলবো না, যে এখন এটারে বাংলাদেশ থেকে বন্ধ করেন।